So in the last class, we have started with biotechnology. We have seen some basics of biology. So we'll continue from there. So today we are going to actually discuss some of the important aspects of biotechnology. Okay. So starting with technology associated with the plant cell. So with respect to plant cell, okay, what are the different technologies that are associated? So we have already seen the term totipotency. Okay, totipotency will give helps in growing numerous plantlets from any part of the plant by the process of dedifferentiation and redifferentiation. That means simply by taking a particular part of a cell, or what we call as tissue. A tissue is nothing but a group of cells. Okay, by taking a tissue, we'll be able to develop, okay, another plant by using the particular phenomena, that is totipotency. And the process is what we call as tissue culture. Okay, so in tissue culture, what we will do? First of all, we will take a small plant, and from that plant, we'll collect a tissue. A small tissue will be collected, and that tissue will be cultured. Okay, that means we will take it to laboratory in a cultured phenomena. Okay, it will be again giving birth to a plantlet or a sapling, and those plantlet again we are going to convert it into a proper plant by using a small tissue or a group of cells from a plant. We will be able to make a whole plant. Okay, దీన్నే ఏమంటున్నాం? Totipotency. Totipotency is nothing but a single cell of a particular organism, okay, by differentiation and redifferentiation, or by dividing into multiple cells and giving birth to a whole new organism. ఒక సింగిల్ సెల్ నుంచి మొత్తం ఆర్గానిజం మనం క్రియేట్ చేయడాన్ని టోటిపోటెన్సీ అన్నాం. అండ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ టోటిపోటెన్సీ. సో దట్స్ వై ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఒక ప్లాంట్ తీసుకుంటాం, దాని నుంచి ఒక స్మాల్ టిష్యూ విల్ కలెక్ట్. టిష్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఆ టిష్యూని ఏం చేస్తాం? తీసుకెళ్ళి ఒక లాబొరేటరీ కండిషన్స్, ఓకే, ఇన్ ఏ కల్చర్డ్ మెకానిజం, ఓకే, బై యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ ఒక ప్లాంట్ లాగా వచ్చేలాగా చేస్తాం. సో మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? సో వెన్ వీ టేక్ ఏ టిష్యూ అండ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కల్చర్ ఇట్ ఇన్ ఏ లాబొరేటరీ, we can make whatever the changes we want to that particular cells. ఆ సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి మనం ఎలాంటి చేంజెస్ కావాలంటే అలాంటి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద సెల్స్. దేర్ బై వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్. ఓకే, సో ఒక ప్లాంట్ నుంచి టిష్యూ తీసుకోవడం, దాన్ని ఒక కల్చర్డ్ మెకానిజం లో మళ్ళీ ఇంకో ప్లాంట్లెట్ లాగా వచ్చేలాగా తయారు చేయడం. ఓకే, now we can create thousands of genetically modified varieties of plants by manipulating the DNA of the plant. Okay, so ఆ సెల్లో ఉన్న DNA ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి we can make thousands of genetically modified varieties of plants by using a particular medium called agrobacterium mediated gene transfer. In the last class I have told you multiple times, okay, particularly with respect to gene transfer, we will require some kind of a host or a carrier. ఆ జీన్స్ అనే వాటిని క్యారీ చేయడానికి ఒక హోస్ట్ కానీ క్యారియర్ కానీ కావాలి. whereas we will require a vector to actually transfer them. ఓకే, నార్మల్లీ యూజ్డ్ వెక్టర్స్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్. ఓకే, దాని గురించి చెప్పాను. అట్లాగే నార్మల్ గా బ్యాక్టీరియా ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ క్యారియర్ ఆర్ ఎ వెక్టర్. ఎస్పెషల్లీ ప్లాంట్స్ కి వచ్చేసరికి సంథింగ్ కాల్డ్ agrobacterium is used for this gene transfer. So that is what we are calling as agrobacterium mediated gene transfer. You might have heard about BT cotton. వినుంటారు కదా. సో అందులో BT అంటే ఏంటి? Bacillus thuringiensis. It is nothing but a bacteria. Okay, it comes under the class of agrobacterium. There also we are making use of bacteria, okay, so that we will require whatever the genes that we are require are transferred to that cotton. Okay, cotton seed
ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి మనకు కావాల్సిన జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి దేర్ ఆల్సో ఆర్ యూజింగ్ ఏ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, దట్ ఈస్ బీటీ. So we can create different varieties of seedless varieties, high yielding variety seeds, disease resistant, and also food fortification varieties, pest resistant, herbicide resistant, weedicide resistant. Like that, whatever the type of varieties we want to create, we can create by using this tissue culture mechanism. There what we are doing, collecting a tissue and modifying that tissue however we want. And from that tissue, because each and every plant cell has the capacity of totipotency, we are going to again get a new plant. So ఒకసారి న్యూ ప్లాంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనకి వేరే ఇంకేం అవసరం లేదు. ఆ ప్లాంట్ నుంచి మళ్ళీ మనం మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసుకుంటాం. సింపుల్. ఓకే, నౌ రీసెర్చ్ ఈస్ ప్రోగ్రెసింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్ పెటల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ జామెట్రికల్ షేప్స్ విచ్ కెన్ గివ్ సిగ్నిఫికెంట్ బూస్ట్ టు ద హార్టికల్చర్. సో హార్టికల్చర్ లో రకరకాల జామెట్రికల్ షేప్స్ లో ఫ్లవర్స్ తయారు చేయడం, అట్లాంటి వాటిపైన రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అండ్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ యాజ్ వెల్. బయోఫ్యూయల్స్ లాంటివి తయారు చేయడానికి కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్ ఇన్ ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ విల్ డిస్కస్ సమ్ మోర్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్. ఎలాంటి హార్మోన్స్ వాడతాం, ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటది, అవన్నీ కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. Now, science in the cell division. So basically, in the last class also we have seen, cell division or reproduction, will be two types, sexual and asexual. Asexual reproduction, binary fission will happen. That means a single cell giving birth to two cells and they will be identical. Whereas in the process of conjugation, it will have sexual reproduction will happen where a egg cell and sperm cell will combinedly produce something called zygote, and that zygote is the only cell in animals which can be totipotent. Totipotency అనేది animal cells లో only zygote కి మాత్రమే ఉంటది. Now as we have already discussed various types of cells, now how the cells divide. The bacteria divides by a process called binary fission, which we have already discussed. Whereas viruses divide and multiply by a different kind of process comparatively, something called lytic cycle, where the virus takes over the cell, reproduces and destroy the cell. So virus ఏం చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ సెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, అక్కడ రీప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైసోజెనిక్ సైకిల్ వేర్ వైరసెస్ ఎంటర్ ద సెల్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్స్ ద వైరల్ జీనోమ్ into the host genome in a dormant state, and after generations also it can become active. So sometimes in a lysogenic cycle what will happen, మనలోకి వైరస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ సెల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న ఆ సెల్ యొక్క జీనోమ్ ని వైరస్ యొక్క జీనోమ్ తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. రీప్లేస్ చేసి అట్లా కాస్త నిద్రపోయి ఉంటది. సడన్ గా ఆఫ్టర్ జనరేషన్స్ ఇట్ కెన్ బికమ్ యాక్టివ్, అంటే అప్పుడు నిద్ర లెగుస్తుంది. Then it can cause various kind of diseases, viral diseases, like cancers as well. Now animals and plant cells divide through a process called mitosis and meiosis. Any idea what is mitosis, what is meiosis? Okay, 4 cells. Okay, that is the only difference. Right, mitosis and meiosis. So mitosis happens in all the cells except for the generation of sperm cell and egg cell. Any types of cells ni avi birth avagalav except the egg cell and sperm cell, and where sperm and egg are produced by the process called meiosis. That is the main difference. Egg cell, sperm cell tapte migilina anni manaki through mitosis, cell division. So mitosis occurs in all the vegetative cells, or what we call as somatic cells. The somatic cell, this term is very important. Later we are going to use it while discussing somatic cell gene transfer. It is a treatment. Next, meiosis occurs in all the sex cells or gonads responsible for formation of gametes. So main difference, mitosis
It can happen in all the cells except for the generation of egg and sperm cell. ఆ రెండింటికి అయ్యేది మనకి మియోసిస్. ఓకే, ఏంటిది? సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ గొనాడ్స్ అంటే ఇంకా దాని గురించి డీటెయిల్ అంటే మరి మనకి తెలియదు. ఓకే, షీ మైట్ హ్యావ్ టు సే గోనాడ్స్. సేమ్ థింగ్, sperm and egg cells, okay, which are responsible for formation of gametes. Mana gamete and it is like a zygote only, okay, combination of egg cell and sperm cell, right? So mitosis, it is mainly important for asexual reproduction because it is not involving sperm and egg cell. Okay, asexual reproduction of mainly somatic cells, okay, and growth and tissue repair. So for tissue repair and all these things only, later we are going to use something called somatic cell therapy or somatic cell gene transfer. All those things we'll see. Next, meiosis is important for mainly sexual mode of reproduction, genetic variation. So genetic variation jaragali ante asexual reproduction lo jaragadu. From one generation to next generation, if there has to be genetic variation, it should happen through sexual mode of reproduction, that is through meiosis, and maintaining constant set of chromosomes in a particular organism and generation of new traits by recombination. So oka egg cell, sperm cell ఆ రెండింటి యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ కలిసినప్పుడు ఒక కొత్త రీకాంబినేషన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో మియోసిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. నౌ రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్స్. మన రోజువారీ జీవితంలో బయోటెక్నాలజీ మనకి ఎక్కడెక్కడ మనం చూడటం జరుగుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ వాటి ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్, హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ లో వాట్ విల్ డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు శాంపుల్ ద జీనోమిక్ సీక్వెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ సీ. ఓకే, సో పర్టికులర్లీ genome is like the whole DNA material or the genetic material of a particular individual. ఓకే, అంటే ఒక మనిషి ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ యొక్క మొత్తం జెనెటిక్ కాంపోనెంట్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని జీనోమ్ అంటాం. ఓకే, ఆ జీనోమ్ లో మనకి క్రోమోజోమ్స్ అండ్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద క్రోమోజోమ్ దేర్ విల్ బి డిఎన్ఏ అండ్ a part of DNA we call it as a gene. Okay, genome means the whole genetic material of a human being. So when we are going to sequence that, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ యొక్క మొత్తం జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఒక కోడ్ లాగా రాసుకుంటే దాన్నే జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాం. సో ఇన్ ద హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఇండివిజువల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో అలా చేయడం ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైట్స్, ఓకే, దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద జెనెటిక్స్. సో వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల వీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ జీన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సర్టెన్ డిసీజెస్. ఓకే, ఏ పర్టికులర్ జీన్స్ ఏ పర్టికులర్ డిసీజెస్ ని కాజ్ చేస్తున్నాయి. ఆర్ లెట్ us say మనకి ఇన్ ఆఫ్రికా సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ న్యాచురల్లీ రెసిస్టెంట్ టు మలేరియా. ఓకే, ఆఫ్రికాలో చాలా మంది మలేరియా, వాళ్ళకి ఆ మలేరియాకి సంబంధించిన దోమలు కుట్టినా సరే వాళ్ళకి మలేరియా రాదు, బికాస్ దే ఆర్ న్యాచురల్లీ రెసిస్టెంట్. అగైన్ దానికి కూడా కారణం ఒక పర్టికులర్ జీన్. సో లైక్ దిస్ టు so that we will be able to understand certain gene expressions and what are the genes that are responsible for causing of some diseases and also resistant to some diseases. For understanding all those things, we have a project called Human Genome Project. So every dollar that we are going to spend on this project, it has resulted in a returns of $141. So one of the very big project and very important project. Next, BT cotton. You already know BT cotton has genetically modified pest resistant plant variety which produces insecticide against a particular bollworm. See, BT cotton రావటం వల్ల మనకి కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం అనేది మనం చూడటం జరిగింది. ఓకే, సిమిలర్లీ డిఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ బిల్. సో ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫారెన్సిక్ పర్పస్. ఈ బిల్ గురించి డీటెయిల్స్ చూద్దాం, తర్వాత వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ క్లోనింగ్. ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్
మనకి చైనా, పర్టికులర్లీ చైనా హ్యాస్ క్లోన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రైమేట్స్. ప్రైమేట్స్ అంటే మన క్లోజ్ యాన్సిస్టర్స్ లైక్ చింపాంజీస్, ఓకే, మంకీస్ ఎక్సెట్రా. సో ఒకప్పుడు మనకి క్లోనింగ్ అనేది షీప్స్ కానీ లేదా కౌస్ వాటికి సంబంధించి క్లోనింగ్ చూసాం. బట్ వెరీ రీసెంట్లీ ఇన్ 2018 చైనా వాజ్ ఏబుల్ టు క్లోన్ ఏ మ్యాక్యూ. మ్యాక్యూ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కోతి. సో దే వర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ క్లోనింగ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మంకీ, సో విచ్ ఈస్ ద ప్రైమేట్, ఏ క్లోజ్ యాన్సిస్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ హ్యూమన్ క్లోనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, సో అది సక్సెస్ అవడం వల్ల హ్యూమన్ క్లోనింగ్ కూడా రేపు పొద్దున చెయ్యొచ్చు, దానికి కూడా ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ అన్ఎథికల్. ఎందుకు ఏంటి అనేది చూద్దాం. అండ్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్, ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రీసెర్చ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. ఇట్ ఈస్ రెవల్యూషనైజింగ్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. అంటే మనకి ఏదైతే ఒకసారి డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ క్యూర్ అవ్వలేదు అని అనుకుంటామో, ఓకే, అట్లాంటి వాటిని కూడా స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ ద్వారా క్యూర్ చేయడం జరుగుతుంది. Some things we generally believe cannot be cured are being cured because of stem cell research. Like for example, in the last class we have discussed, some cells will have very good regeneration capability, like bone marrow, liver cells, etc. Whereas some cells, particularly the neurons, brain cells, will not have regeneration capability. So that's why we are not able to treat certain brain diseases like Alzheimer's, okay, and all those. But because of stem cell research, even the brain diseases, okay, can also have cure. So a new research that is happening with respect to regenerative medicine. And don't worry, ఇవన్నీ వాళ్ళు వస్తాయి. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది ఇయే. అండ్ నెక్స్ట్ యాంటీబయోటిక్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్. Okay, again it involves biotechnology. In the last class also while discussing some scientists, we have seen how their research has helped us in developing various kinds of vaccines and antibiotics. And production is a big boon in our day-to-day lives. Okay, vaccination, the whole process that is involved is biotechnology only. And oil-eating bacteria, particularly Pseudomonas butyrata, is used to remove the toxic pollutants from environment using different organisms. So మనకి ఎక్కడైతే ఆయిల్ స్పిల్స్ లాంటివి జరుగుతాయో, there we can make use of these bacteria for clearing them. Okay, as I have told you many a times, multi-dimensional answers. So let us say if there is a question related to environment, okay, related to oil spills, okay, you can make use of these points. Oil eating bacteria can be used for clearing them. And easy and effective cost free diagnosis. Already in the last class a little bit, just 1 or 2 minutes I have discussed PCR. Okay, RT-PCR, PCR. So there also what is involved? Biotechnology. During the COVID time, okay, we were able to test for COVID, okay, within 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. That is because of some technology that we have developed by using biotechnology. Okay, antibody tests you might have heard, and antigenic tests also called ELISA. Okay, ఇనుండొచ్చు ఇనుండకపోవచ్చు, న్యూస్ పేపర్ గట్టిగా చదువుంటే అన్ని కనిపిస్తాయి. ELISA test, it is a antigen test. Okay, normally RT-PCR it will take some time. It will take a minimum of 2 to 3 hours for doing a RT-PCR test. But ELISA test will take only 5 minutes. Okay, it is also called antigen test. So basically a disease causing organism, each and every disease causing organism will have some antigen. If we'll be able to replicate that antigen or have multiple copies of that antigen, we can easily diagnose, okay, whether we are infected with that antigen or not. ఆ యాంటీజెన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకున్నాం. రేపొద్దున మన దగ్గర నుంచి శాంపుల్ కలెక్ట్ చేస్తాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లడ్ శాంపుల్ ఆర్ ఎనీ ఓరల్ శాంపుల్, ఎనీథింగ్. సో సింప్లీ విల్ ఐడెంటిఫై ఇఫ్ దట్ యాంటీజెన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ శాంపుల్. అది మనకి 5 minutes లో అయిపోతుంది పని. దాన్నే యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఆర్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ అంటాం. పర్టికులర్లీ ద నేమ్ ఈజ్ ELISA. అగైన్ అది కూడా వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మేడ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ biotechnology. And development of new hand sanitizers during COVID-19 and biofortification. Okay, very important term.
బయోఫోర్టిఫికేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఆర్ టూ టర్మ్స్. ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ మనకు తర్వాత వస్తుంది, కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం. బయోఫోర్టిఫికేషన్ and food fortification, the main difference is, okay, in both the things we are going to add some extra nutrients. మనకి ఏదైతే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. నార్మల్లీ మనం డే టు డే తీసుకునే ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, ఇన్ దట్ ఫుడ్ వీ విల్ ఈజీలీ గెట్ ద మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, whereas micronutrients there might be some deficiency, okay, nutritional deficiency. So some of the micronutrients which are not generally available in our day to day food, okay, we are going to supply them by using biofortification or food fortification. One best example of food fortification is iodized salt. మనకు నార్మల్ సాల్ట్ లో అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అనేది ఉంటది. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అంటే ఏంటి? ఆ సాల్ట్ లో అయోడిన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో అయోడిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ మైక్రో న్యూట్రియంట్, ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ any other kind of food that we take generally. So that's why we are supplying that by using the salt. Similarly, so if we are going to directly add a micronutrient in the food we consume, that is called as food fortification. Otherwise, if we add micronutrients at the seed level, okay, vittanam level lone ganaka mana micronutrient add cheste, that is called as biofortification. And one best example, golden rice. So in golden rice, what we have done is we have added something called beta carotene, okay, a particular nutrient, okay, that will help us. So golden rice, biofortification. At the seed level, if we are adding biofortification, at the food level, direct ga manam consume chese food lo add cheste food fortification. So generally you will see some logos like plus F or F plus logos, okay. Even మీరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కొన్నా కూడా, ఫార్చ్యూన్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అలాంటివి కొంటే వాటిపైన ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది. సో వాటిల్లో కూడా మనకి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఉంది అని అర్థం. సో జనరల్లీ ఇన్ ఆయిల్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, దే విల్ యాడ్ విటమిన్ డి. విటమిన్ డి అనేది యాడ్ చేస్తారు. నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ biotechnology, okay, or how can we define biotechnology? So we can define biotechnology as the application of science and engineering principles. So basically science and engineering principles to the process of biological resources. Okay, science alage engineering principles ni biological resources ki apply cheyadam. Deni kosam? For the production of goods and services that are going to benefit the mankind. Okay, కొన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ తయారు చేయడం కోసం which are going to benefit the mankind. Like ఒక గుడ్, let us take example of a drug, simple మనం వేసుకునే tablets, or a vaccine, that is a good, or some kind of service. A service can be, let us say, some kind of a treatment. Okay, okay, gene therapy, that is a treatment, that is not a product. So that comes under a service. So application of science and engineering principles to the biological resources for production of some goods and service which are going to benefit the mankind. So this is the definition of biotechnology. Okay, you have to by heart this. So biotechnology పైన మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ వస్తే ఇంట్రడక్షన్ ఏం రాయాలో తెలియకపోతే ఇది రాయాలి, తెలిస్తే తెలిసింది రాయాలి. నెక్స్ట్, స్కోప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో సింప్లీ దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ తర్వాత. ఓకే, బయోటెక్నాలజీలో ఎంతగా ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో అండర్ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ, ఓకే, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జీన్ లైబ్రరీస్, జీన్ థెరపీ, డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ ఇమ్యూనాలజీ. నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సిమిలర్లీ అండర్ గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ, అగ్రికల్చర్ అప్లికేషన్స్, plant tissue culture, transgenic crops and food fortification. And blue biotechnology related to marine and aquatic applications. And white biotechnology, industrial applications like fermentation, bioprocess engineering, biofuels and food processing. Indulo particularly biofuels you will learn in environment. Okay, that is not related to science and technology, environment related topic. ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్లూ బయోటెక్నాలజీ, ఆల్ దీస్ రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్.
ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, అండ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్, అండ్ వన్ మోర్ టాపిక్ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్, అండ్ బయో రెమిడియేషన్ అగైన్ కమ్స్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, అది కాకుండా ఇవన్నీ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా, where biotechnology is actually being helpful in what sectors. If you see, majority of the biotechnology is being used in biopharma, in the pharmaceutical sector, and then some bioservices, bioagriculture, bioindustry, and just 1% bioinformatics. But bioinformatics is a evolutionary field. Especially in this year budget, bioinformatics was mentioned. దాని గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బూస్ట్ ఈస్ గివెన్ టు బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్. సో వాట్ ఈస్ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్? ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో ఐ హావ్ జస్ట్ మెన్షన్డ్ ఎ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు దట్, కాంప్యూటేషనల్ బయాలజీ. ఓకే, కాంప్యూటేషనల్ బయాలజీ నథింగ్ బట్ కంబైనింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బయాలజీ. సో వీఆర్ సేయింగ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్. ఆ సీక్వెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి ఒక కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది. సో ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ రిక్వైర్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్డ్ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్. అగైన్ డోంట్ వరీ, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, biotechnology in India. So in India, what is the department that is responsible for development of biotechnology? What are the initiatives of that department? Various initiatives. Again, no need to remember all the initiatives, only when they are in the news. అవి న్యూస్ లో మనకి గట్టిగా కనిపిస్తే అప్పుడు దానిపైన క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్. బట్ ఫర్ రైటింగ్ ఎ మెయిన్స్ ఆన్సర్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఓవర్ వ్యూ, రైట్? సో ఇన్ ఇండియా, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ మియర్ బడ్జెట్ ఆఫ్ 4 crore డ్యూరింగ్ ద రాజీవ్ గాంధీ టైం. సో దానికి ముందు మనకి బయోటెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా they used to be taken care by DST only. Department of Science and Technology used to take care of aspects related to biotechnology. But Rajiv Gandhi has identified the importance of biotechnology and he created a separate department, okay, during 1984, 1985 at that time. But initially they have faced some challenges, okay, Department of Biotechnology, like interdepartmental conflicts, allocation of funds, ఇవన్నీ సరిగ్గా లేవు. ఎందుకంటే కొత్తగా క్రియేట్ అయిన డిపార్ట్మెంట్, దానికి బడ్జెట్ ఏమో 4 కోట్లు ఇచ్చారు. సో ఇనిషియల్లీ దే ఫేస్డ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, biotechnology department DBT was able to start so many initiatives. They were also able to establish some important institutions as well. So despite the challenges, the first autonomous institute called National Institute of Immunology was brought under DBT. Later some other institutes like National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, Pune, was also brought under this, which was later renamed as National Center for Cell Science. Okay, so plant biotechnology, animal biotechnology రెండు కూడా మనకి DBT కిందకే వస్తాయి. ఇమ్యూనాలజీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనాలజీ? మనకి సెపరేట్ టాపిక్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే. వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనాలజీ? ఇమ్యూనిటీ అంటే రెసిస్టెన్స్. ఇమ్యూనాలజీ అంటే బేసికల్లీ స్టడీ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ రెసిస్టెన్స్, డిసీజెస్. ఓకే, దేనికి మనకి రెసిస్టెన్స్ కావాలి? డిసీజెస్. ఓకే, సో డిసీజెస్, వాటి రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, వ్యాక్సిన్స్, యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్సెట్రా, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఇమ్యూనాలజీ. ఈరోజు మనం చెప్పుకునే వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇమ్యూనాలజీ. మిగిలినవి కాదని కాదు, కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఎనీవే, సబ్సిక్వెంట్లీ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ DBT. ఓకే, అవి ఏంటి అనేది మనకు అంత డీటెయిల్స్ ఏం అవసరం లేదు. నౌ ఇండియా ఈజ్ అమాంగ్ ద టాప్ 12 destinations ఫర్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ third largest in the Asia Pacific region. అండ్ మన సమ్ మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అని చూసుకుంటే, వీఆర్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ recombinant hepatitis B vaccine. Okay, what is recombinant and all we'll see. So పేరులోనే మనకు ఉంది, recombinant is nothing but we are going to change the combination or
genetic variation. There will be some genetic variation. So how they will be manufactured and all we'll see. And we are the world's largest producer of BT cotton, not cotton, BT cotton. Okay, cotton lo change అవుతా ఉంటాయి. Right now we are the largest producer, but sometimes it will be China, sometimes it will be India. Every year change అవుతా ఉంటది. As of now we are the largest. And second highest US FDA approved plants outside the US. Okay, US లో FDA approved genetically modified plants ఏదైతే ఉంటాయో US లో కాకుండా బయట వాటిని ఎక్కువ శాతం ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇండియాలోనే. So some of the achievements, and India at present has around 2,700 startups which are expected to grow by 10,000 by 2024. And it was projected that biotechnology industry will reach almost $150 billion by 2025. And it is expected to grow from 3% in 2017 to 19% by 2025. So one of the emerging areas when it comes to టెక్నాలజీ ఈజ్ బయోటెక్నాలజీ. అండ్ ఇండియాలో మనకి బయోటెక్నాలజీ పైన రీసెర్చ్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది. అలాగే గవర్నమెంట్ యొక్క ఫోకస్ కూడా దానిపైన. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎస్పెషల్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ప్రోగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ టు బయోటెక్నాలజీ. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ దిస్ ఇయర్ budget also, particularly bioinformatics was mentioned. Okay, now what are some of the initiatives that were started by DBT? One more time I will reiterate, questions will be asked only when they are in the news, and already questions were asked on some of these. Already questions వచ్చినాయి మనం డిస్కస్ చేసే వాటిపైన. సో ఫస్ట్ వన్ నిదాన్. So and Umeed and Nidan. So Nidan Kendras and the scheme name is Umeed. So launched unique methods for management and treatment of inherited disorders. So normally inherited disorders and genetic disorders, okay, which will inherit from our parents. So at the time of birth and at the time of pregnancy only, we want to have some kind of checkups related to genetic disorders. Okay, so for that we have created something called Nidan Kendras. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఫేజ్ లో ఏం చేసామంటే మనకి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దాని కింద ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్, ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఈ నిదాన్ కేంద్రాస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఫర్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద బర్త్. సో దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ పర్టికులర్ జెనెటిక్ డిసార్డర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద చైల్డ్, ఓకే, అది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే దాన్ని మేనేజ్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో దట్ వీ వోంట్ అలౌ ఇట్ టు గ్రో ఫర్దర్. Okay, so establish Nidan Kendras to undertake screening of pregnant women and the newborn babies, particularly for inherited genetic diseases in hospitals at 7 aspirational districts in the first phase. So in the initial phase, okay, we have started in 7 districts, later we have expanded it. Okay, so Umeed and Nidan Kendras. Next, Genome India project. I have already told you, Human Genome Project. హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఏం చేసాం, వరల్డ్ వైడ్ గా, ఓకే, రకరకాల కాంటినెంట్స్ నుంచి రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి కొంతమంది జీనోమ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి వాటిని సీక్వెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, పర్టికులర్లీ జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ ద జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ 10,000 ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, అనదర్ 10,000 ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తామంటే హెల్దీ ఇండివిజువల్స్, ఓకే, విల్ సెలెక్ట్ 10,000 healthy individuals from different locations of India, and we are going to sequence their genome. In the second phase, we are going to sequence the genome of again 10,000 individuals, but who are suffering with some kind of diseases. So after that, what we'll do, we'll compare with the healthy individuals with the diseased individuals, and we'll identify what are the genes that are responsible for, ఓకే, కాజింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ డిసీజెస్. ఏ పర్టికులర్ జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈ జీన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆర్ జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ వల్ల మనకి రేపొద్దున బెటర్ డిస్కవరీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. ఓకే, యాంటీబయాటిక్స్ లాంటి ఇంకా బెటర్ గా తయారు చేయొచ్చు, లేదా వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు, ఆర్ సమ్ జెనెటిక్ థెరపీస్ కెన్ బి డెవలప్.
all these aspects. Okay, it is going to help in multiple facets. So first human genome mapping project, which involves sequencing of 20,000 individuals across India. Next, human microbiome initiative. So in this, what we are going to do is we are going to sequence the microbiomes. So we are going to map all the microbiomes like bacteria, fungi, virus, etc. that are found in the Indians. So particularly మన ఇండియన్స్ లో న్యాచురల్ గా లభ్యమయ్యే మైక్రోబ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, మైక్రోబయోమ్స్ అంటున్నానా, మైక్రోబ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మ్యాప్ చేయడం. సో దట్ అగైన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వైరసెస్, బ్యాక్టీరియాస్ దట్ న్యాచురల్లీ ఎగ్జిస్ట్. రేపు పొద్దున ఏదన్నా బయట నుంచి వస్తే అది బయట నుంచి వచ్చింది అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. ఓకే, లైక్ కోవిడ్. నెక్స్ట్, ఫైటో ఫార్మాస్యూటికల్ మిషన్ ఫర్ ద నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్, నాట్ టూ ఇంపార్టెంట్. టర్మరిక్ మిషన్ అండ్ ఇవన్నీ మనకంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. దిస్ ఈస్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్. సిఈపిఐ మిషన్, కోయిలేషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్. So in this CEPI, what we are going to do is we are going to identify the future pandemics. మనకి ఏదైతే ఎబోలా, అట్లాగే మనకి స్వైన్ ఫ్లూ, కోవిడ్, ఇట్లాంటి మనం పాండమిక్స్ చూసామో విచ్ హాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఓకే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో అట్లాంటివి ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి పాండమిక్స్ రావచ్చు అనేది ముందే ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, either preparing some kind of vaccines or developing some strategies related to how to handle them. So that is what we are going to do. So rapid vaccine development for potential outbreaks that are related to SARS, Ebola, Zika virus, and mitigation of particularly SARS-CoV-2, which is nothing but COVID-19. Next, several other programs are there. BioNest program, again biotech incubation center to nurture the startups and product innovations. So particularly startups ni encourage cheyadam kosam in the field of biotechnology, BioNest program is there. ఇవన్నీ జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, స్కీమ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏముండదు పెద్దగా, మనం జస్ట్ టెక్నాలజీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. What do you think is the meaning of genetic engineering? Chapandi. What you can understand from the word? Modification of genes. Okay. So I have already told you what is a gene. Gene ante enti manaki chromosomes untayi. Inside the chromosome DNA will be present and a component of DNA is called gene. So these are the components that are responsible for various traits in a human being. అంటే చాలా సార్లు మనం నీ జీన్స్ లో ఉంది ఇది అంటూ ఉంటాం, ఏదన్నా పర్టికులర్ ట్రైట్, ధైర్యం అవ్వచ్చు, పిరిగితనం అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో జీన్స్ ఆర్ ద పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఓకే మేక్ ఏ ఇండివిజువల్. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఒకలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద జీన్స్. ఆ జీన్స్ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతున్నాయి ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ లో అనే దాన్ని బట్టి సో ఇండివిజువల్ ట్రైట్స్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఓకే, సో మోడిఫైయింగ్ దోస్ జీన్స్ by using some techniques is what is called as genetic engineering. And why we want to modify that? Either to change some of the traits or to cure some diseases. Okay, కొన్నిసార్లు ఒక పర్టికులర్ జీన్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ సమ్ డిసీజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదర్ దాన్ని రిమూవ్ చేయడమైనా అవ్వాలి, లేదు ఒక కొత్త జీన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమైనా అవ్వాలి. Like for example in BT cotton, what we are doing, we are actually introducing a gene, okay, which will actually create some kind of toxins. ఒక జీన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, ఆ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల దాని అంతటది కాటన్ సీడ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఒక టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి అగైన్స్ ద బాల్ వామ్స్. రేపొద్దున బాల్ వామ్స్ వచ్చి అటాక్ చేస్తే ఆ టాక్సిన్స్ వల్ల అవి న్యాచురల్ గా చనిపోతాయి, మళ్ళీ మనం ఆ పెస్టిసైడ్స్ కొట్టకుండా. సో ఎయిదర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ జీన్ or removing a gene or activating or deactivating a particular gene.
మనకి కొన్నిసార్లు కొన్ని జీన్స్ యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ రాకుండా ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ రాకుండా ఉంటాయి. ఓకే, సో వేరియస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో విల్ సీ. సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, ఆల్సో కాల్డ్ recombinant DNA technology, is the process of using recombinant DNA, or what we call as modified DNA, with a desired gene of interest to alter the genetic makeup of an organism. ఓకే, సో ఏదైతే మనకి నార్మల్ డిఎన్ఏ ఉంటుందో ఆ డిఎన్ఏని మాడిఫై చేయడం ద్వారా మన జెనెటిక్ మేకప్ అనే దాన్ని మాడిఫై చేయడం by using particular gene of interest. A desired gene of interest, either we might be introducing that, or we might be activating or inactivating or removing. Okay, so the term genetic engineering was first coined by Jack Williamson in the year 1951, and altering the genetic structure isn't always new. మనకు ఒకప్పుడు హార్సెస్ లో రకరకాల బ్రీడ్స్ అనేవి ఉండే. ఓకే, ఆ బ్రీడ్స్ అనే వాటిని పర్టికులర్లీ వాళ్ళు తయారు చేసేవాళ్ళు ఫర్ సమ్ ట్రేట్స్. ఏ హార్స్ కి అయితే సుపీరియర్ ట్రేట్స్ ఉంటాయో వాటిని క్రాస్ బ్రీడింగ్ లాంటివి చేయడం ద్వారా ఒక కొత్త రేసెస్ ఆఫ్ హార్స్ ని తయారు చేస్తూ ఉండేవాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ, మోడిఫైయింగ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో బై కంట్రోలింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్, selecting offsprings with the desired traits, okay, that used to be done from decades. But the development of genetic engineering in vitro didn't happen overnight. Even after the discovery of DNA structure, scientists have no clue how to modify DNA. డిఎన్ఏని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేయాలి అనేది చాలా రోజుల వరకు తెలియలేదు. ఓకే, అంటిల్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఎంజైమ్స్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. Okay, restriction enzymes or restriction endonucleases. Restriction endonucleases by Werner Erber. The era of genetic engineering has started and has revolutionized the understanding of the life itself. Okay, now these restriction endonucleases, also called molecular scissors, అంటే ఏం చేస్తాయి, మనకి ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉంటుందో దాన్ని కావాల్సినట్టు అది మాడిఫై చేసుకోవడానికి కత్తెరలాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, మాలిక్యులర్ సిజర్స్, దే కట్ ద డిఎన్ఏ అట్ ఏ పర్టికులర్ స్పెసిఫికల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ కాల్డ్ ఏ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్. మనకి డిఎన్ఏలో పర్టికులర్ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్ అనేది ఉంటుంది. సో దే విల్ కట్ ద డిఎన్ఏ, అండ్ ఆ కట్ చేయడం ద్వారా అక్కడ మనకు కావాల్సిన జీన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, రిమూవ్ చేయడం, మాడిఫై చేయడం, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ. సో అండర్స్టాండింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ engineering demands the understanding of DNA replication process. సో అసలు ఎంతకీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అండ్ ఈ డిఎన్ఏని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, ఓకే, అది అర్థంగా బై యూజింగ్ దీస్ పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ సిజర్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియసెస్ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్, హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు మాడిఫై డిఎన్ఏ, దట్ వీ నీడ్ టు నో. సో దానికి మనకి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అర్థం కావాలి. అది అర్థమైతే మనకి సగం బయోటెక్నాలజీ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫర్ దట్ లెట్స్ వాచ్ ఎ వీడియో. జాగ్రత్తగా చూడండి, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, బట్ అర్థం చేసుకున్నంత వరకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. అడగపోయింది సౌండ్ పెరిగింది. ఇది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలిసిందే, డిఎన్ఏ అనేది ఒక డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటది. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఈ కలర్లుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఏంటి మనకి ఏసీజీటీ. ఓకే, వాటిని మనం బేస్ పెయిర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ డిఎన్ఏ. సో
అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి, ఆల్వేస్ ఇదే కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. అంటే ఏతో పాటు కంపల్సరీ టీ ఉండాలి, సితో పాటు కంపల్సరీ జీ ఉండాలి. ఆల్వేస్ పక్క పక్కనే ఉండాల్సిన అవసరం. సో ఈ ప్రైమ్ ఎండ్ అనేది 5-3 కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది. బట్ పైన ఉన్న స్ట్రాండ్ కి 5 and 3 ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంటే, కింద ఉన్న దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. ఓకే, సో 5-3 ఎండ్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే వెన్ వీ వాంట్ టు డూ మోడిఫికేషన్ ఆర్ ఇన్ ద రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి యాడింగ్ సమ్ బేస్ పేర్స్. అది యాడ్ చేసేటప్పుడు 5-3 యాడ్ చేయడం ఈజీ. ఓకే, రివర్స్ డైరెక్షన్ యాడ్ చేయడం కష్టం అనమాట. ఓకే, 3-5. సో అగైన్ ఇన్ ద వీడియో యూ విల్ అండర్స్టాండ్. DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand DNA. సో పైన స్ట్రాండ్ కి వాటిని యాడ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఈజీ, బికాస్ 5-3 అండ్ జస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం బై యూజింగ్ దట్ ఎంజైమ్. బట్ ఈ కింద స్ట్రాండ్ కి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో హియర్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ విల్ అటాచ్ ఏ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్. అంటే ఆ లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి ఒక ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ ని అటాచ్ చేసి దానికి ఇనీషియల్ గా కొన్ని బేస్ పేర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, అట్లా ఒక్కొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. బట్ పైన స్ట్రాండ్ కి ఏంటి కంటిన్యూస్ గా యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం జస్ట్ బై యూజింగ్ ద ఎంజైమ్. బట్ ఇన్ ద బిలో స్ట్రాండ్ ఒక్కొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అన్నట్టు. ఒక్కొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ ని ఓకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటాం. అగైన్ టెర్మినాలజీస్ ఏంటి అనేది తెలిస్తే చాలు, దాని వెనకాల సైన్స్ అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఆ డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి 2 స్ట్రైట్ లైన్లు వస్తాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి సెపరేటెడ్ ఇంటూ 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకే, ఫర్ 1 fragment directly the DNA base pairs will be added in a simple manner.
by using some nucleases. But for the other fragment ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, which will require something called first attachment of a RNA primer, then adding the base pairs for a small segment called Okazaki fragments. సో అట్లా ఒక ప్రైమర్ని యాడ్ చేయడం, కొన్ని బేస్ పేర్స్ యాడ్ చేయడం, మళ్ళీ ఇంకో సైట్కి వెళ్ళి ఇంకో ప్రైమర్ యాడ్ చేయడం, మళ్ళీ కొన్ని బేస్ పేర్స్ యాడ్ చేయడం. ఇట్లా వన్స్ ద హోల్ మొత్తం సీక్వెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత RNA primers that we have attached initially, they will be removed, and again the same nucleus will add the required DNA bases, okay, in the left out places. Finally we will get 2 strands of DNA, okay, so which are replicated. మళ్ళీ వాటిని డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ లోకి తీసుకొస్తాం. విల్ హ్యావ్ ఏ రెప్లికేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ DNA. సో దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి బయోటెక్నాలజీ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రీఇటరేట్, అర్థమైనంత వరకు అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం కాకపోతే వదిలేయాలి. No need to worry too much, right? So DNA replication, because nobody is going to ask. Actually ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేయచ్చు. మీకు కావాలంటే ఆ వీడియో కింద కామెంట్స్ లో చూపిస్తారు, మేము నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, ఓకే మాకు ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమైంది అనేది ఉంటది, కింద కామెంట్లన్నీ అయ్యే ఉంటాయి. బికాస్ ఇన్ UPSC it will not be asked. But for us to understand genetic engineering and some other aspects, it will be helpful. Okay. Anyway, so DNA replication has mainly 4 stages. First, initiation. So in the initiation, what will happen? The supercoil will be unwound into 2 parallel strands. So this is done by a type topoisomerase enzyme. సో ఫస్ట్ ఒక ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, 2 స్ట్రాండ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. అండ్ DNA ఆఫ్టర్ అన్వైండింగ్ మస్ట్ బి సపరేటెడ్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ స్ట్రాండ్స్, విచ్ ఈస్ డన్ బై ఏ హెలికేస్ ఎంజైమ్. సో ఫస్ట్ టోపోఐసోమరేస్ ఎంజైమ్ వౌండింగ్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ కి తీసుకొస్తుంది. దాని తర్వాత దాన్ని 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా చేసేది మనకి హెలికేస్ ఎంజైమ్. నెక్స్ట్ ఏ ప్రైమర్ అటాచ్మెంట్. సో DNA రెప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ సెమీ కన్జర్వేటివ్. సో లాస్ట్ లో అదే చెప్తున్నాడు మనకి, semi-conservative process where one strand is conserved and the complementary strand is synthesized by DNA polymerase enzyme. But DNA polymerase can only elongate a already existing primer strand. అంటే ఒక ప్రైమర్ అటాచ్ అయి ఉన్న దగ్గర అక్కడ మాత్రమే ఎలాంగేషన్ చేయగలదు. సో మనకి పై స్ట్రాండ్ ఏంటి, 5 to 3 ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్ ఉంటది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ప్రైమర్ అటాచ్ అయి ఉంటది. సో ఈజీగా మనకి దాన్ని అలాంగేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. బట్ కింద స్ట్రాండ్కి వచ్చేసరికి మనం ఎప్పటికప్పుడు ఒక కొత్త RNA ప్రైమర్ ని అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడ మళ్ళీ దాన్ని అలాంగేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ కొత్త RNA ప్రైమర్ ని అటాచ్ చేస్తాం, అగైన్ వీల్ అలాంగేట్. సో దోస్ అలాంగేషన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ Okazaki fragments. Okay. So a primer in the form of RNA primer. So primer is a short RNA strand which binds to the 3 end of the parent strand generated by DNA primer, so that DNA polymerase binds and elongates by adding the complementary bases. So first RNA primer ని అటాచ్ చేసుకుని దానికి సబ్సిక్వెంట్ గా ఆ బేసిస్ ని యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది. ఓకే, పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్. సో DNA polymerase always elongates from 5 to 3 డైరెక్షన్. అందులో కూడా చూసాం 5 to 3 డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఎలాంగేట్ చేస్తుంది. And there are 5 types of DNA polymerases in bacteria and human cells, and DNA polymerase 3. Okay, మనకు ఆ వీడియోలో కూడా అదే చెప్పింది. DNA polymerase 3 is the main replication enzyme, while the others are responsible for error checking and repair. Okay, remember this, polymerase 3 enzyme is mainly used for this elongation process. And since both the strands of DNA run in opposite direction and unwinding happens only in one direction, the elongation also happens in 5 to 3 direction. And elongation of one strand is continuous. So పై స్ట్రాండ్ ఏమవుతుంది, మనకి కంటిన్యూస్ గా మనకి ఎలాంగేట్ అయిపోతుంది. బట్ కింద స్ట్రాండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే కంటిన్యూస్లీ అది ఎలాంగేట్ అవడం కష్టం.
So that's why here we are going to elongate it by using something called Okazaki fragments. Okay, and one of the newly synthesized DNA is continuous, called the leading strand, and the other is called the lagging strand. So పైన ఉండే దాన్ని ఏమన్నాం లీడింగ్ స్ట్రాండ్, కంటిన్యూస్లీ ఎలాంగేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ బిలో లాగింగ్ స్ట్రాండ్ ఎందుకు, కొంచెం టైం పడుతుంది దీని ఎలాంగేషన్ కి. ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్స్ ని అటాచ్ చేసుకోవడం, ఒక్కొక్క లెంత్ ని ఎలాంగేట్ చేసుకోవడం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓకాజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. అండ్ ఫైనల్లీ టెర్మినేషన్. ఫైనల్ గా ఏం చేస్తాం, ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ ఏదైతే యాడ్ చేసామో దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ అక్కడ బై యూజింగ్ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ విల్ యాడ్ ద డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ బేసెస్ అండ్ ఆ రెండింటిని మళ్ళీ అన్వౌండ్ చేయడం. ఓకే, సో 5-3 పాలిమరేజ్ యాక్టివిటీ, 5-3 exonuclease activity, and 3-5 exonuclease activity, aka proofreading activity. And finally, once all the things are done, exonuclease is an enzyme that cuts DNA from the ends, and here exonuclease deletes all the RNA primers, and DNA ligase joins all the Okazaki fragments together, and telomerase synthesis and telomerase sequence at the end of DNA. And finally, once completed, the parent and its complementary strand coils into a double helix shape. One more time I will reiterate, అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, నష్టమేమీ లేదు. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. ఆ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే కొన్ని టెర్మినాలజీస్ మనం చూసామో ఆ టెర్మినాలజీస్ గుర్తుంచుకోండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద ప్రాసెస్, just remember the terminologies, enzymes, Okazaki fragments, etc. Okay, on those terms questions will be asked. Okay, on the process nobody is going to ask you the questions. Now the science behind this replication process is mimicked by what we call as polymerase chain reaction. And polymerase ane పేరు ఎందుకు వచ్చింది, because it is using polymerase enzymes. ఆ ఎడిషన్ చేయడానికి పాలిమరేజ్ ఎంజైమే కదా మనకు మెయిన్ ఉపయోగపడుతుంది, ఎలాంగేషన్. సో పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ యాస్ పీసీఆర్. అండ్ పీసీఆర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. మనకి ఏదైతే డిజైర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో దాని యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడేదే పీసీఆర్. అంటే ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ తీసుకుంటాం, ఓకే, దాన్ని రెప్లికేట్ చేసినప్పుడు అంటే 2 కాపీస్ వస్తున్నాయి. సో ఒక కాపీని మనం తీసుకుని పెట్టుకుంటాం, అట్లా మనకి మల్టిపుల్ కాపీస్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్ దోస్ మల్టిపుల్ కాపీస్ కెన్ బి స్టోర్డ్. సో డిజైర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మల్టిపుల్ కాపీస్ కెన్ బి మేడ్ బై యూజింగ్ పీసీఆర్. అండ్ పీసీఆర్ అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడ్ జెనోటైపింగ్, క్లోనింగ్, మ్యుటేషన్ డిటెక్షన్, ఫారెన్సిక్స్, డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెడ్, నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్, పెటర్నిటీ టెస్టింగ్, ఎక్సెట్రా. సో ఎక్కడైతే నీకు డిఎన్ఏతో అవసరం ఉంటుందో ప్రతి దగ్గర నీకు పీసీఆర్ యొక్క అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్, COVID-19 is being diagnosed by using RT-PCR. So why RT-PCR? I have already told you. So because viruses, they don't directly have DNA component. So first we need to do reverse transcription. Okay, then we have to replicate it. Now PCR in forensics. So forensics లో మనకి particularly PCR అలా ఉపయోగపడుతుంది. So let us say there is a crime scene. In a crime scene, what we will do? We will connect some samples. DNA samples will be collected. Now when we have to test those DNA samples with multiple persons, ముందు మనకి multiple copies ఉండాలి కదా. So whatever the DNA samples we have collected by using PCR process, first we will create multiple copies so that tomorrow we can match them with the suspects. Okay, so PCR in forensics, one of the main application. So unknown DNA from the crime scene is taken, fragmented and run on the PCR to obtain multiple copies. And random primers are used to attach at random sites of DNA, and the suspect's DNA is collected and the same primers are used and PCR is performed on all those samples. Finally, since primers attach at specific complementary sequence, they produce the same length of strands upon elongation by PCR with the same parent DNA.
అగైన్ సైన్స్ పక్కన పెట్టేస్తే మ్యాచ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుద్ది ఈ కాపీస్ అని, అంతే. పీసీఆర్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ DNA that we have collected in the crime scene and again for matching it with the suspects. Next, PCR in DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting అనేది మనకి whole new topic. There also we will require something called multiple copies of DNA. అగైన్ మనకి DNA fingerprinting కూడా క్రైమ్ సీన్స్ అట్లాంటి దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది. నార్మల్ గా మనకి ఫారెన్సిక్స్ లో క్రైమ్ సీన్స్ లో కలెక్ట్ చేసే DNA శాంపుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది ఫ్రెష్ శాంపుల్ అంటాం. ఆ ఫ్రెష్ శాంపుల్ తో డైరెక్ట్ గా మనం అనలైజ్ చేసి సస్పెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అదొక పద్ధతి. వెంటనే విత్ ఇన్ 1 or 2 days ఆర్ విత్ ఇన్ 1 week ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ద DNA శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ సస్పెక్ట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద టెస్టింగ్, ఫ్రెష్ శాంపుల్ విల్ బి ఎనఫ్. బట్ ఆ ఫ్రెష్ శాంపుల్ 1 week తర్వాత ఇంకా ఫ్రెష్ శాంపుల్ గా ఉండదు. లెట్ us say after 1 or 2 years we got some new suspect. మరి అప్పుడు వాళ్ళని ఎట్లా మనం కనుక్కోవాలి అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డూయింగ్ ద క్రైమ్ ఆర్ నాట్, దెన్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ విల్ బి యూస్ఫుల్. వాట్ ఈస్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ విల్ సీ, ఇట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ కాన్సెప్ట్. సో అక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. లేటర్ విల్ సీ. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అండర్స్టాండ్, అగైన్ ఫర్ మేకింగ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఫర్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్, PCR is being helpful. RT-PCR, retroviruses or viruses have RNA as their genetic material. DNA ఉండదు, RNA ఉంటది genetic material. So that's why by using reverse transcriptase enzyme will convert RNA into DNA. First RNA ని DNA గా కన్వర్ట్ చేసుకుని then it takes over the cell to manufacture virus cellular components. So RT-PCR, real time reverse transcription polymerase chain reaction. So in one exam, the full form of RT-PCR was asked, not in UPSC, CSC, some other exam. Because it was highly in the news. COVID time lo meeku roju newspaper lo kanipiche oka padam idi, RT-PCR. It is used to identify presence of viral genetic material in the blood sample or any other sample by identifying multiple viral diseases. So during the COVID time, not always blood sample was collected. మనకి ఓరల్ శాంపుల్స్, నేజల్ శాంపుల్స్, మల్టిపుల్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో దేని నుంచి అయినా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, PCR ఇన్ క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి? ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ యొక్క కాపీ, అంతే కదా. సో అగైన్ హియర్ ఆల్సో కాపీస్ విల్ బి నీడెడ్. సో PCR is done to produce multiple copies of the desired gene for cloning into a vector and is finally put into the host for expression. సో జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైతే జీన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. లెట్ us say if a particular gene is highly active, it is going to affect us in certain manner. If it is inactive, దాని వల్ల మనం ఒకలాగా ఎఫెక్ట్ అవుతాం. సో అది యాక్టివ్ గా ఉందా, ఇన్యాక్టివ్ గా ఉందా, ఏ స్టేట్ లో ఉంది అనే దాన్ని జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ we might get certain diseases or we may not get certain diseases. We will be protected from certain diseases as well. Next, molecular biology lo manaki oka important aspect. Central dogma of molecular biology states that DNA contains all the instructions to synthesize a protein, which are then copied to RNA, and RNA by those instructions will make the protein. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నదే, DNA నుంచి మనకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విల్ హ్యాపెన్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఆర్ సీక్వెన్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రోటీన్ విల్ బి గివెన్ టు mRNA. ఫైనల్లీ mRNA ట్రాన్స్లేట్స్ దట్ టు రైబోజోమ్స్ వేర్ ప్రోటీన్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీన్స్ స్పెషల్లీ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటే మనకి యాంటీజెన్స్ and antibodies. Antigens and antibodies both come under the category of proteins. But antigens వచ్చేసరికి they will not be just in the form of protein. మనకి ప్రోటీన్ రూపంలో ఉంటాయి, పాలీసాకరైడ్ రూపంలో ఉంటాయి, అదర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ రూపంలో కూడా ఉంటాయి. బట్ దే ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్.
whereas antibodies are immunoglobulins, which are nothing but proteins. Okay, so production of antibodies is nothing but production of protein synthesis or production of proteins by the cells. Okay, and a protein produce avvali ante what is the process? DNA should give the message or instructions how to produce that to mRNA, which will take it to ribosomes, where protein synthesis will happen in a cell. Okay, and particularly antibodies అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవడానికి గల కారణం రెండు సెల్స్, బి సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బి సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్? అగైన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, బట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ అదేం అడగల. బి సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్ సమ్ టైమ్స్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్. వాట్ ఆర్ ది రిలేటెడ్ టు? ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అంతే, సింపుల్ క్వశ్చన్. What is the difference between them? So basically, when we are affected with a particular disease, okay, or a foreign pathogen has entered into our body, so the immediate response, okay, whatever the immediate response of our immune system, okay, the WBCs or lysosomes, etc., first they will create B cells for the immediate response. Later, for long-term response, T cells will be helpful. So T cells also called memory cells. Okay, మనకి ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ వ్యాక్సినేషన్, మనకి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనకి ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అయింది అని చెప్పి మన బాడీ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఆర్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఆ ఎంటర్ అయిన ప్యాథోజన్ ని ఫైట్ చేయడానికి ఫస్ట్ బి సెల్స్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతాయి, అండ్ దోస్ బి సెల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ యాంటీబాడీస్. యాంటీబాడీస్ వల్ల ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ని ఓకే న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. బట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ టీ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ టీ సెల్స్ ఏంటి? మెమరీ సెల్స్ అంటాం. దే విల్ రిమెంబర్ ద ఫారెన్ ప్యాథోజన్. సో టుమారో ఇఫ్ ద సేమ్ ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా మొదలవకుండా ఇమీడియట్లీ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీబాడీస్ అండ్ దే విల్ న్యూట్రలైజ్ ఇట్. సో లాంగ్ టర్మ్ మనకి ఏదైనా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నప్పుడు దానికి లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ కావాలి అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టీ సెల్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. టీ సెల్స్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్, ఓకే, టీ సెల్స్ మెమరీ సెల్స్ లాంగ్ టర్మ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, అగైన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, జీన్ క్లోనింగ్, డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ ఆర్ మాలిక్యులర్ క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? మేకింగ్ ఏ రెప్లికా ఆర్ ఏ కాపీ. ఓకే, నౌ ఏ క్లోన్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ సెల్స్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఒక సెల్ ఉంది, దాని యొక్క పర్టికులర్ కాపీ వస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్లోన్. ఆర్ ఒక ఆర్గానిజం, ఏ హోల్ ఆర్గానిజం, ఇట్ కెన్ బి బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ప్లాంట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ హ్యూమన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఒక ఆర్గానిజం ని రెప్లికేట్ చేస్తే దాన్ని కూడా క్లోనే అంటాం. బట్ డిసెండెడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్రోజెనిటర్, అంటే ఒకే పేరెంట్ నుంచి మనకి ఇంకొక ఓకే కాపీ కనుక తయారు చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ అస్ ఎ క్లోన్. మనకి నార్మల్ హ్యూమన్ మేటింగ్ ప్రాసెస్ లో క్లోన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. ఎందుకు? బికాస్ దర్ విల్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ జెనెటిక్ మెటీరియల్స్, one from the sperm cell, one from the egg cell. Okay, the combination of genetic material will produce a whole different organism. Okay, that's why మన పేరెంట్స్ కి మనం క్లోన్స్ కాదు, right? So the cells are identical because the cell replication produces identical copies of the daughter cells. So ఈ సెల్ రెప్లికేట్ అయ్యి మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కాపీస్ ఏదైతే ఉంటాయో దే విల్ బి ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్. అండ్ ద యూసేజ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు recombinant DNA technology because of the ability to produce identical copies of DNA fragments or what we call as genes. Okay, ఒక DNA లో ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ ఏమంటాం? జీన్ అంటాం. ఓకే, నౌ దిస్ ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ DNA fragment in a host such as bacteria and allow it to replicate to produce clones. సో పర్టికులర్లీ మనకి ఏదైతే డిజైర్డ్ జీన్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ?
ఆ పర్టికులర్ జీన్ ని ఫస్ట్ ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం లో పెడతాం, లైక్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అక్కడ పెట్టి దాన్ని రెప్లికేట్ అవనిస్తాం, అంటే దాని యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ తయారు చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ recombinant DNA is genetically modified organism, also called transgenic organism, and the replicating molecule is known as carrier or vector, and commonly used vectors plasmids, and commonly used hosts ఏం చెప్పుకున్నాం, బ్యాక్టీరియా. ఓకే, హోస్ట్ అనేది బ్యాక్టీరియా, వెక్టర్ అనేది ప్లాస్మిడ్స్. ఓకే, and the plasmid is a circular extra chromosomal autonomously replicating DNA molecule, and plasmids are not part of the main genome, అందుకే మనం ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్, క్రోమోజోమ్ లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఉండేది. సో దట్ ఈస్ క్రోమోజోమ్, బట్ దే కెన్ క్యారీ డిఫరెంట్ జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్. అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, మనకి బీటీ కాటన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో బీటీ కాటన్ లో సర్టెన్ బ్యాక్టీరియా, మనకి సాయిల్ లో ఉండే కొన్ని బ్యాక్టీరియా దే ప్రొడ్యూస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్. ఆ టాక్సిన్స్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తో దే యాక్ట్ యాజ్ న్యాచురల్ రిపెల్లెంట్ అగైనెస్ట్ సర్టెన్ పెస్ట్స్. ఓకే, ఆ టాక్సిన్స్ అనేది కొన్ని పెస్ట్ కి అగైనెస్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. సో ఈ ఫినామినాని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ ఏదైతే దాన్ని తీసుకుని దాన్ని బ్యాసిలిస్ థెరెంజిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఫస్ట్ దాన్ని రెప్లికేట్ అయ్యేలాగా చేస్తాం ఆ జీన్ ని. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం, బై యూజింగ్ ప్లాస్మిడ్, ఈ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాక్టీరియాలో ఉండే ప్లాస్మిడ్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఈ బీటీ కాటన్ యొక్క సీడ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. విల్ ఇంట్రడ్యూస్ దట్ కాంపోనెంట్ టు ద సీడ్. సో ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు ఆ కొత్త సీడ్ దాని యొక్క జీన్స్ అనేది ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మాడిఫై అయింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్. అండ్ దీనికోసం మనం యూజ్ చేసిన క్యారియర్ ఆర్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఈస్ బ్యాక్టీరియా. Okay, vector is plasmid. Okay, so the amount of genes amplified is proportional to the amount of protein produced, which makes gene cloning a perfect tool for isolating and characterizing the proteins. Next, applications of gene cloning మనకి ఎక్కడెక్కడ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ recombinant antigens. So particularly recombinant antigens ని తయారు చేసుకోవడానికి జీన్ క్లోనింగ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. నౌ వై డు వి నీడ్ టు మేక్ యాంటీజెన్స్? అగైన్ యాంటీజెన్స్ మనం ఎందుకు తయారు చేసుకోవాలి? ఎస్, సో వెన్ వి క్రియేట్ ద కాపీస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్, ఓకే, దే కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ వ్యాక్సిన్స్. రేపొద్దున వాటినే వ్యాక్సిన్స్ గా వాడుకుని మనకి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేస్తాం. ఓకే, సో మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, చూద్దాం తర్వాత మనకి టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ లో. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యాంటీజెన్. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ యాంటీజెన్స్ వేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్, అండ్ మెనీ ఎంజైమ్ ఇమ్యూనో అసెస్ designed for the detection of various viral diseases like HIV, HBV, HCV use a single pool of recombinant proteins. సో వాటి యొక్క డిటెక్షన్ డయాగ్నోసిస్ లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ recombinant vaccines, as I have told you just now, cloning and expression of antigens can provide antigens for the development of vaccines with sufficient immune response without the use of live infectious agents. మనకి రకరకాల వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. ఒక టైప్ ఆఫ్ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ లో ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డైరెక్ట్ గా మన బాడీలోకి పంపిస్తాం, ఎయిదర్ ఇన్ ఏ లివింగ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ ఏ డెడ్ ఫార్మ్. లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటాం. ఈ రెండు కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నాం, వైరస్ అయితే వైరస్, బ్యాక్టీరియా అయితే బ్యాక్టీరియా, డైరెక్ట్లీ వీఆర్ సెండింగ్ వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు అవర్ బాడీ. దీనివల్ల మనకి రేపొద్దున ఓకే బెడిసి కొట్టచ్చు. యాక్చువల్ గా రెస్పాన్స్ అనేది లేకుండా ద వైరస్ అగైన్ బికమ్ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ కెన్ కాజ్ ద డిసీజ్ యాజ్ వెల్. బట్ వేరాజ్ మనకి రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అంటాం. పర్టికులర్లీ రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ లో ఏం చేస్తాం, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ. ప్యాథోజన్ ని పంపించకుండా సింప్లీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ సీక్వెన్స్. ఓకే, జీన్ ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఒక యాంటీజెన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ యాంటీజెన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాంటీజెన్ ఆఫ్ ద
ప్యాథోజన్. ఇట్ మైట్ బి వైరస్ ఆర్ డిఎన్ఏ. ఆ యాంటీజెన్ కి అగైనిస్ట్ గానే కదా మనకి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా జనరేట్ అయ్యేది. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వెన్ ఎ ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, అవర్ బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దట్ ప్యాథోజన్. యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి అగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ద నీడ్ టు సెండ్ ద ప్యాథోజన్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, ఇఫ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ద యాంటీజెన్, సో ఇంకా ప్యాథోజన్ తో పని లేదు. యాంటీజెన్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అవర్ బాడీ అండ్ యాంటీబాడీస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, దీనివల్ల మనకి లైవ్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ ని మన బాడీలోకి పంపించకుండా ఉపయోగపడుతుంది రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్. నెక్స్ట్, డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోబ్స్. అగైన్ ఎలిసా టెస్ట్ అనేది ఒకటి చెప్పాను. ఓకే, సో డయాగ్నోసిస్. సో డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోబ్స్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ప్రీనేటల్, postnatal, hereditary diseases, identification of microbes, various drugs, forensic medicine can be developed by using this gene cloning. And antimicrobial peptides, so particular peptides that can kill certain target cells can be developed. Okay, targeted drug delivery అట్లాంటి వాటికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ రీకాంబినెంట్ సైటోకైన్స్. ఓకే, సైటోకైన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ సైటోకైన్స్? అది వేరు. అది ఆ సైటోకైన్స్, ఎస్, అవి కూడా ఉంటాయి మనకి. అర్థం కాలేదు. ఓకే, కరెక్టే. కాకపోతే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఇట్ ఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ థింగ్. Cytokines are important for tissue healing. So basically, whenever we get injured, ఏదైనా మనకి ఇంజురీ లాంటిది జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ పర్టికులర్ సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ యాక్ట్ చేసేవి సైటోకైన్స్ అన్నమాట, ఫర్ హీలింగ్ దట్ పర్టికులర్ టిష్యూ. ఓకే, వాటిని సైటోకైన్స్ అంటాం. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మన బాడీ ఆ టిష్యూ ఏదైనా ఇంజురీ జరిగిందా లేదా అనేది తెలియకుండా జరిగిందేమో అనే ఉద్దేశంతో సైటోకైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎక్సెస్ ఆఫ్ సైటోకైన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. దాన్నే సైటోకైనైసిస్ అంటాం, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డేంజరస్. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. అంటే మన బాడీ ఏదైతే హీల్ చేయాలో, ఏదో దెబ్బ తగిలిందని ఊహించుకుని హీల్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, దీనివల్ల మనకి లాభం కాకుండా నష్టం కూడా జరుగుతుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైం ఈ సైటోకైనైసిస్ అనేది భారీగా చూడటం జరిగింది. బికాస్ వీఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద వైరస్. Okay, our body was identifying something that is not there, and the cytokines are acting just like anything. And మనకు ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఇనీషియల్లీ ఒక మంట ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ది సైటోకైన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టిష్యూ హీలింగ్, రెగ్యులేటింగ్ క్యాన్సర్ డెవలప్మెంట్, ప్రోగ్రెషన్, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, okay, and also cell death as well. And since the sources of cytokines in humans are extremely poor, genes encoding these proteins are cloned to treat the diseases. Okay. Next, preparing genetic libraries. So what is genetic library? That is the next topic. So genomic libraries are collection of entire genomic DNA, okay, of a clone or of an organism. Okay. Now, genomic library ante enti? So I have already told you, manaki genomic sequencing means what? Sequencing the whole genetic component of a human being. That is what is called genomic sequencing. Genomic sequence chesam baane undi. Mari ippudu danni teeskelli ekkado oka chata store cheyali kada, aa store chese danne genomic libraries antam. So again there will be some process that will be involved. So once ఈ genomic sequencing చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక పర్టికులర్ హోస్ట్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ప్రిజర్వేషన్, సైటో ప్రిజర్వేషన్, క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అనేది చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దాన్నే జీనోమిక్ లైబ్రరీ అంటాం. లెట్ us see what is the process that is involved. Genomic libraries are collection of entire genomic DNA of an organism, and DNA is stored in the identical vectors, each with a different insert. So what is the process that is involved? Let us see. So first, extraction and purification of DNA, for which the library has to be created. So ఒక DNA దేనికైతే మనం లైబ్రరీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం,
అండ్ ప్యూరిఫై చేయడం. అండ్ దీన్ని అన్నిటికీ ఏం చేస్తాం, కొన్ని ఎంజైమ్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ వన్స్ వీ డూ దట్, digestion of the purified DNA with restriction enzymes, each fragment containing one or more genes. Later, insertion of those fragments into vectors that were cut with the same restriction enzymes, and finally, ligation of new vectors with ligase creating recombinant molecules. And in the last process, putting the recombined vectors into a host organism to be cultured and transferred for cryopreservation. అగైన్ నాకు తెలుసు మీకేం అర్థం కాలేదని. ఓకే, సో సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, when we want to have genomic sequencing or DNA sequencing of a particular organism, first we will collect the DNA, okay, and later we will purify it, then we will insert that DNA fragment or gene fragment into a vector. మనకి వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ప్లాస్మిడ్స్. Okay, once we do that, later that plasmid will be inserted into a host like bacteria or anything. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, అది రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఆ హోస్ట్ ఆర్గానిజం లో అది రెప్లికేట్ అవుతుంది అంటే మన యొక్క జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ మొత్తాన్ని అక్కడ క్రియేట్ చేస్తుందని అర్థం. సో వన్స్ ఆ జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అక్కడ ఆ హోస్ట్ ఆర్గానిజం లో క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత, బై యూజింగ్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటే కూల్ చేసి దాన్ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఏ జీనోమిక్ లైబ్రరీ. అర్థమైందా? సింపుల్. డిఎన్ఏ కలెక్ట్ చేసాం, దాన్ని ఒక వెక్టర్ లో పెట్టాం, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక హోస్ట్ లో పెట్టాం, మల్టిప్లై అయ్యేలాగా చేసాం, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసాం, అంతే. అట్ ద ఎండ్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జీనోమిక్ లైబ్రరీ, నో నీడ్ టు నో ద ప్రాసెస్. బట్ చెప్పాలి తప్పదు కాబట్టి చెప్తున్నాం అంతే. లేదంటే అసలు మొత్తం బయోటెక్నాలజీని ఒక క్లాస్లో చెప్పేయచ్చు. ఎలా? అన్నిటికీ డెఫినేషన్లు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది. క్వశ్చన్లు ఆటిపైన వస్తాయి. నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్, నో నీడ్ టు షో ద వీడియోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సింప్లీ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ద డెఫినేషన్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు బై హార్ట్, మొత్తం మీద ఒక 10-15 డెఫినేషన్లు ఉంటాయి. ఆ 10-15 డెఫినేషన్స్ and overall there will be around 20 to 25 terminologies. Okay, these 15 definitions, 25 terminologies, if you by heart them, biotechnology is over. బట్ దానికి చించుకుని ఒక 5-6 గంటలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే there will be a lot of biology or science that is involved. Anyway, organism cloning. సో ఇందాక మనం చూసింది జస్ట్ ఒక సెల్ క్లోనింగ్ అంతే, అంతవరకే చూసాం. ఆర్గానిజం క్లోనింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ క్లోనింగ్ ఏ హోల్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, చైనీస్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ క్లోనింగ్ macaques in 2018, which are the first non-human primates. Okay, even though there are limitations and complexities involved in the process. So primates ante they are close ancestors of the human beings. So humans కాకుండా ఓకే నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్ అనే దాన్ని క్లోన్ చేయడం మొట్టమొదటిసారి. దీనికి ముందు మన క్లోనింగ్ అనేది యానిమల్ క్లోనింగ్ జరిగింది, బట్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విత్ షీప్స్, goats or some buffaloes etc, horses etc. But first time human primates or close ancestors of humans అనేది చేయడం by using macaques. And it took almost 127 eggs to produce a viable clone, which can clearly explain the complexity of cloning the primates. In 1996, Dolly the sheep has become the first cloned mammal using enucleated eggs by using the technique called somatic cell nuclear transfer. Very important. Okay, we'll try to understand what is that. So it can produce as many number of clones as possible. Now after that, around 20 different species were cloned, but for the first time China has succeeded in cloning a human primate, okay, by using the same technique. And this is very significant in the history of science. Actually అదొక పెద్ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అనే చెప్పాలి, ఎందుకంటే it is almost proving that tomorrow humans also can be cloned. Okay, సో రేపొద్దున హ్యూమన్ క్లోనింగ్ కనుక జరిగితే నీలాంటి ఇంకోటిని తయారు చేసుకుని
పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు, నువ్వు ఒక రోజు క్లాస్కి రావచ్చు, ఆడిన ఒక రోజు క్లాస్కి పంపించచ్చు. ఎగ్జామ్ కూడా నువ్వు 4 సబ్జెక్టులు చదువుకోవచ్చు, ఓకే, నీ క్లోన్ నువ్వు 4 సబ్జెక్టులు చదవమనొచ్చు, బర్డెన్ తగ్గిద్ది. అంతేనా? అంతే అంటున్నారు చూడండి. హైలీ అనెథికల్ హ్యూమన్ క్లోనింగ్ అనేది. ఓకే, సో లెట్ us see what is involved. Okay, how we do the cloning and all. So the process is called అనెథికల్. ఎందుకంటే see, you are playing God. అంటే ఒక కొత్త హ్యూమన్ ని నార్మల్ గా ఏంటి మనం పుట్టాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్ బై గాడ్ అంటాం. ఓకే, అట్లా కాకుండా నువ్వు ఒక హ్యూమన్ ని క్రియేట్ చేయడం ఇన్ ఎ ల్యాబొరేటరీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ హైలీ అనెథికల్. అంటే న్యాచురల్ ఎవల్యూషన్ కి అగైనెస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు. ఈ మధ్య కాలంలో యు మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిజైనర్ బేబీస్. విన్నారా పదం? డిజైనర్ బేబీస్ అంటే యూ కెన్ డిజైన్ యువర్ బేబీస్. వాళ్ళల్లో ఉండే ట్రైట్స్, క్వాలిటీస్ అన్ని నువ్వు కావాల్సిన దగ్గర నుంచి ఆ జీన్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ బేబీలో ఉండేలాగా చేసుకోవడం. ఆల్రెడీ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్. ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతుంది కాబట్టి అన్నాను. అగైన్ హైలీ అనెథికల్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అగైన్ ప్లేయింగ్ గాడ్. మనకి పుట్టుకతో కొన్ని క్వాలిటీస్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిసైడెడ్. సో దాన్ని మనం మార్చుకుని మనం కొత్త క్వాలిటీస్ ని ఓకే బై యూజింగ్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ మెనీ రిలీజియన్స్. ఓకే, దట్స్ రైట్. రేపొద్దున ఏమవుతుంది దీనివల్ల? ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ లో కానీ సో డిఫరెంట్ కైండ్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ రేపొద్దున నాకు సింగర్ కావాలనుకున్నాడు. సో ఆ సింగర్స్ ఎవరో ఒకరి దగ్గర నుంచి కొన్ని పర్టికులర్ ట్రేట్స్ ఆర్ జీన్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని అగైన్ డిజైనర్ బేబీ. రేపు నాకు ఒక క్రికెటర్ కావాలనుకున్నాను. సో మనకు కావాల్సిన వాళ్ళని ఒక క్రికెటర్ని, ఒక సింగర్ని వాళ్ళని అలా కాదు కదా. దే హ్యావ్ టు బి న్యాచురల్. ఒక న్యాచురల్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు అయ్యాడంటే దానికి న్యాచురల్ ఎబిలిటీ, గాడ్ గిఫ్టెడ్ ఎబిలిటీ అనేది ఉంది. రేపొద్దున నేను విరాట్ కోహ్లీని ఒకటి తయారు చేస్తానంటే కాదు. ఓకే, సో అలాగే ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం మళ్ళీ పుట్టిస్తాను అనకూడదు. ఒక్కడే ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉంటాడు, ఆయన చనిపోయారు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే ఒకసారి నువ్వు పుట్టేశాక ఆఫ్టర్ యువర్ బర్త్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ అసలు పుట్టుకునే నువ్వు మార్చేయకూడదు కదా. ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వస్తాయి, చూద్దాం, అవన్నీ తర్వాత చూద్దాం. మరి అప్పుడే ఎక్కువ డిస్కషన్స్ వద్దు. ఓకే, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటే ఏంటో చూద్దాం, వస్తుంది నెక్స్ట్. అదే కంగారు పడకూడదు. రైట్, ఫస్ట్ సొమాటిక్ సెల్ న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. So somatic cells, already we have discussed what is a somatic cell. So somatic cell nuclear transfer involves transferring the nucleus of one cell, which is a somatic cell or a vegetative cell, into other cell, which in the case is called as a enucleated egg cell. So normal reproduction process లో ఏమవుతుంది, మనకి ఒక స్పర్మ్ సెల్ ఉంటది, ఒక ఎగ్ సెల్ ఉంటది, దీనిలో ఒక న్యూక్లియస్, దీనిలో ఒక న్యూక్లియస్. Inside the nucleus some genetic material will be present. Inside this a genetic material will be present. The combination of genetic material will create a whole other nucleus and a zygote will be formed. So in this zygote, okay, genetic material is coming from both the parents. So that's why the new baby will be whole different, okay, person. Okay, it will not be clone of either of the parents. But somatic cell nuclear transfer, what we are going to do is we are going to take a egg cell. ఒక ఎగ్ సెల్ ని తీసుకుంటాం, దానిలో ఉండే న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బయటకు తీసేస్తాం. We are going to remove the nucleus from the egg cell. So instead of that, what we are going to do is from a particular person we are going to collect somatic cells. Okay, somatic cells ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి, ఓకే, లైక్ ఫాదర్ అనుకుందాం.
తీసుకుని అందులో ఉండే న్యూక్లియస్ ని దీనిలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఎ సొమాటిక్ సెల్ ఇన్ టు ద ఎగ్ సెల్. అండ్ ఈ ఎగ్ ని ఏం చేస్తాం, ఒక ల్యాబొరేటరీ కండిషన్ లో సిమ్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ embryo and that will be transferred to a surrogate and a baby will be born. That baby will be the exact clone of the person from whom we have taken this somatic cell. Okay, so vegetative cell and from the other, which in this case is a enucleated egg cell. Enucleated and a nucleus leni. Okay, it is then chemically simulated to develop into a embryo. కెమికల్ సిమ్యులేషన్ ద్వారా దాన్ని ఎంబ్రియో లాగా అయ్యేలాగా చేస్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఏ సరోగేట్ మదర్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్ ద బేబీ ప్రొడ్యూస్డ్ విల్ బికమ్ ద క్లోన్ ఆఫ్ ద యానిమల్ ఫ్రమ్ విచ్ సొమాటిక్ సెల్ ఈస్ కలెక్టెడ్. అంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్ నుంచి, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే సొమాటిక్ సెల్ కలెక్ట్ చేసామో ఓన్లీ ఆ పర్సన్ యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ మాత్రమే ఉంటది. దట్స్ వై ద న్యూ బేబీ విల్ బి the exact replica or the clone of the parent, okay, from whom we have taken the somatic cell. And a natural evolution process ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అగైనెస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు ఆల్మోస్ట్. Now, what are the advantages because of the cloning? Here we are not just talking about organism cloning. Don't think organism cloning. మనకి ప్లాంట్ క్లోనింగ్ కానీ ఆర్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోనింగ్, సెల్ క్లోనింగ్, అవన్నీ మనకి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ వీఆర్ టాకింగ్ విచ్ ఈస్ అనెథికల్ ఈస్ ఆర్గానిజం క్లోనింగ్ ఆర్ యానిమల్ క్లోనింగ్. ఓకే, యానిమల్ క్లోనింగ్ మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లోనింగ్? ప్రిజర్వింగ్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఓకే, ఏదైతే మనకి ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అగైన్ బై యూజింగ్ క్లోనింగ్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ మేక్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ దమ్ and eliminate certain kind of diseases. Okay, with the help of therapeutic cloning we can eliminate all the possible disease with the use of organism cloning. Superior traits can be picked and cloned which can later become the breeding of transfer of those traits to the offspring, which is nothing but designer babies. Okay, ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్తున్నాం, చెయ్యొచ్చు. ఓకే అండి, చేయకూడదని నేను చెప్తున్నా, బట్ మీకు చెయ్యొచ్చు అనిపిస్తే తప్పేం కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ పర్స్పెక్టివ్, ఎనీ వన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ రైట్, ఫైన్. నెక్స్ట్, మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, బట్ అవర్ గవర్నమెంట్ థింక్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో మన గవర్నమెంట్ ఏదైతే స్టాండ్ తీసుకుంటుందో మనం అదే తీసుకుందాం. ఇన్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్గానిజం క్లోనింగ్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. దానిపైన రీసెర్చ్ కూడా అలౌ చేయరు. ఇన్ ఇండియా ఆల్సో ఆర్గానిజం క్లోనింగ్ సంబంధించి రీసెర్చ్ కూడా నాట్ అలౌడ్. చైనా ఈజ్ ఎ హైలీ అనెథికల్ కంట్రీ. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ డన్ దట్. ఎనీవే, మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ యూజింగ్ క్లోన్డ్ యానిమల్స్ ఇన్ టెస్టింగ్ విల్ గ్రేట్లీ హెల్ప్ ఇంప్రూవ్ ద రిజల్ట్స్ యాజ్ ఆల్ ద యానిమల్స్ ఆర్ స్టాండర్డైజ్డ్. అంటే నార్మల్ గా మనకి రకరకాల డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎలకలు లేకపోతే కోతులు ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం. బట్ వాటన్నిటిని ఎక్కడి నుంచో కలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకొస్తాం. ఓకే, వి కలెక్ట్ దమ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ లెట్ us టేక్ వన్ మౌస్ అండ్ క్లోన్ దట్, సో దట్ మనం ఏదైతే మెడిసిన్ టెస్ట్ చేస్తున్నామో ఒక కన్సిస్టెన్సీ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వేరే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా కన్సిస్టెన్సీ టెస్టింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు అనేది చెప్తున్నాం ఇక్కడ బేసికల్లీ. So animals are standardized and have exactly the same features, so that whatever the medicine that we are testing, we can test it in a proper manner. Next, animal breeding. Superior breeds can be developed easily with beneficial traits already being done for the buffaloes, cows, etc. And extinct animals can be brought back to life. Already extinct అయిపోయినట్టు మళ్ళీ లైక్ డైనోసార్స్ లాంటివి కూడా మనం మేబీ పుట్టించొచ్చాము. అండ్ డైనోసార్స్ పుట్టిస్తే అవి మనల్ని పంపిస్తాయి, ఓ గోల వదిలిపోద్ది. ఓకే, ఎనీవే, సిన్స్ యానిమల్ క్లోనింగ్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ నార్మల్, మనకి బిలౌడ్ పెట్స్ కెన్ బి క్లోన్డ్ సో దట్ దే కెన్ లివ్ ఆన్. ఈ మధ్య కాలంలో పెట్స్ అనేవి మనకి పెరిగిపోయినాయి కదా.
సో మనం పొరపాటున మనం కాబట్టి హ్యూమన్స్ కాబట్టి 70-80 ఏళ్ళు బతకవచ్చు, బట్ వాటికి అంత లైఫ్ స్పాన్ ఉండదు. సో అది చనిపోయినప్పుడు ఏడవకుండా జస్ట్ కరెక్ట్ గా చనిపోయే ముందు ఒక క్లోన్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో, మళ్ళీ మనతో పాటే ఉంటది. ఓకే, సో అవర్ బిలోడ్ పెట్స్ కెన్ బి క్లోన్ అండ్ దే కెన్ లివ్ ఆన్. And it can provide organs for the transplantation as well. It can become a solution to infertility. And cloning can be used to engineer specific traits in the baby, which is recently being called with the term designer babies. Already itlanti cheyadam jarugutundi. And cloning farm animals with superior quality and productivity features can address the food scarcity and improve the food supply. As I have told you, మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు కౌస్ అండ్ ఆల్సో బఫెల్లోస్ మనకి ఈ జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్, జెనెటిక్ వేరియేషన్ అనేది వీఆర్ ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ దట్. ఓకే, మేకింగ్ సుపీరియర్ ట్రైట్స్ ఓకే ఇన్ ద కౌస్ అండ్ ఆల్సో బఫెల్లోస్. సో మనకి సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం. వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? వన్, హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్. సెకండ్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. So even though they are clones, the animals are still living beings. Okay, using them as a lab rats for testing or for monetary gains will be merely exploitation of innocent animals. And abnormal health problems రేపొద్దున ఇలా క్లోనింగ్ చేయడం ద్వారా ఆర్ డిజైనర్ బేబీస్ కి ఎట్లాంటి అబ్నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అవుతాయి అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, వీ డోంట్ నో అండ్ వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ అసలు, అంటే ముందే మనం గెస్ కూడా చేయలేము. Okay, what kind of abnormalities might arise? And failure rate is also very high. ఇందాక చూసాం మనం 127 eggs లో just 2 viable eggs were seen. So the failure rate is very high. Just success rate is 0.1 to 2%. Okay, so these are some of the disadvantages. And some other aspects related to disadvantages అనొచ్చు లేదా limitations. Reintroduction of bacteria. Okay, cloning of extinct species may reintroduce harmful ancient bacteria which can create bigger health complications to the animals that are living now. సో ఎప్పుడు మనకి ఎక్స్టెంట్ అయిన వాటిని మళ్ళీ మనం బతికిస్తే దానివల్ల మనకి కొత్త కొత్త బ్యాక్టీరియాలు, కొత్త కొత్త డిసీజెస్ కూడా రావచ్చు. అండ్ సిమిలర్లీ సరోగేట్ మదర్స్, ఓకే, వాళ్ళకి సంబంధించిన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, వాటికి ఓకే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ సరోగేట్స్, ఓకే అది కూడా మనకు జరుగుతుంది. అండ్ ద సరోగేట్ మదర్స్ హ్యాస్ ఎ హయ్యర్ డెత్ రేట్ యాజ్ వెల్, ఓకే, విచ్ ఈస్ అగైన్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. అండ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ క్లోన్డ్ యానిమల్స్ ఈజ్ ఆల్సో, మనకి ఎంతవరకు సర్వైవ్ అవ్వగలవు ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అది కూడా మనకి ఇంకా తెలియదు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లో. అండ్ there are ethical issues like unnatural acts and risk of abusing and exploiting the clones. And every time a child is born, the genetic makeup is recombined so that diversity at the gene level is maintained. With the cloning, we will lose that diversity of genes which may affect the evolution. సో మనకి డైవర్సిటీ అనేది లేదనుకోండి, మన హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ కే అది దెబ్బతినే పరిస్థితులు రావచ్చు రేపొద్దున. ఓకే, వితౌట్ డైవర్సిటీ లెట్ us say మనందరం ఒకేలాగా ఉన్నాం, ఓకే, విత్ ద సేమ్ ట్రైట్స్, ఏమైద్ది? పిచ్చెక్కి కొట్టుకుంటాం అంతే, అదే జరిగిద్ది, అంతకుమించి ఏముండదు. అందుకే మీరు జనరల్ గా ట్విన్స్ చూసారనుకోండి, చాలా సార్లు గొడవలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ శాతం. ఓకే, సో డైవర్సిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ క్లోనింగ్ అండ్ ఎథికల్ డైలమా. సో ఇట్ క్లాషెస్ విత్ వేరియస్ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్, ఎక్స్పెషల్లీ మనకి రకరకాల రిలీజియన్స్ లో ప్లేయింగ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ గుడ్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సీ క్లోనింగ్ యాజ్ అన్నatural and some religious groups don't even accept animal cloning because it is like meddling with the animal's reproductive performance, considered as playing god. There is higher risk of abuse as they may be considered as a clone or a lower class or second class people. So cloned organisms ni second class laga treat cheyచ్చు, okay, which is not a good thing. And extending the life of an animal by taking life of others is not considered proper. ఓకే, ఒక యానిమల్ లైఫ్ ని మనం చెడగొట్టి ఇంకో యానిమల్ యొక్క లైఫ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్.
and an animal is result of genetic content and equally influenced by the environment. So not only మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ద్వారా క్లోనింగ్ చేస్తే సరిపోదు. ఇప్పుడు లెటస్ సే నా దగ్గర నుంచి సొమాటిక్ సెల్ తీసుకుని ఒక క్లోన్ తయారు చేసాం అనుకుందాం. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగానో ఆ న్యూ బోర్న్ బేబీ అలా పెరిగితేనే రేపొద్దున అలాగా అవుతుంది. ఓకే, సో outside environment is also important. So even though might having just a similar genetic makeup is not just sufficient. Okay, our surroundings, our environment will also give us a lot of new traits. And there is a question on the right to use human eggs for the scientific research that has to be making them as a commodity and commercializing it. Again, unethical aspect. Parents might not consider adopting orphans. Already మనకి బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ డెవలపింగ్ రైట్ నౌ, ఆర్ఫన్స్ అనే ఆ కాన్సెప్టే కనుమరుగైపోయింది ఈ రోజుల్లో. ఓకే, మనకి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చినాయి కదా, లైక్ IVF అంటారు. ఓకే, విల్ సి అన్ని మనకి ఈరోజు వస్తాయి క్లాస్లో.